अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ग्रानो मोहतरम कतुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। स्तासुरूर मुफ्ती सैयद अब्दुल बसीर शाह हाजी से प्रोग्राम ज़ियाउल कुरान के स्तासु पदराना खिदमत के हाजिर। ग्रानो मोहतरम कतुन को याद दी विजदा प्रोग्राम द तफसीर कुरान प्रोग्राम दे। पदी प्रोग्राम के मुंग अखपलो कतुन को ता द अल्लाह द अजीम किताब द कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तर्जमा व तफसीर बयानो। मुंग तासु पदी खबरों बंदे लक शान सोचुकू छि द अल्लाह द अजीम किताब मुंग तासु वायु पदे बंदे अमल कवल ज़रूरी दी। गोरे खा यवाज़ वेली फ़ायदा न कही कि मुंग तासु दा सिर्फ वायु और पदे बंदे जान न पोयो न मुंग तासु तबिया नुकसान मिलावी। उलमा लिखी कि ढेर करता ढेर खलक दासिस्ता च अगीबा द क़यामत पौरस बंदे उकतीशी नो अगीबा दा खपली शुंडे दा पकेंचो बंदे कट गई तपोस पोशीदा वाले वही बदा आग खलक ती ची दी बखल को तख अमल खाओ खो पखपल बे अमल न को। याद साते मोहतरम कल हम मुंग तासु जान के दा मादा पैदा कला ची मुंग तासु पखपल हम खुजूड़ शु और बल इंसान तहम दखो अमाल कवलो द पारा दावत वरकू बिया बजमुंग उस्तासु फ़ायदा अगनसिब की नन प मुआशरा की जमुंग उस्तासु हाल दादे नन प मुआशरा की जमुंग उस्तासु कैफियत दादे चिमुंग उतासु प गलत अड़खमंद रवानी कल हम कमुंग उतासु खपलजान द अल्लाह करीम द इताअत ताबेदार क बिया पमुंग उतासु तराहत और सुकून और चैन मिलावी। नन बराजू इंशाअल्लाह द अल्लाह करीम द अजीम किताब द कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद द अतमी सिपारे द सूर आराफ आयत नंबर 65 पदी के ब इंशाअल्लाह न तर्जमा तफसीर अगबयानो न तर्जमे द शुरू के दो नमख के दुरूद शरीफ और लक्षान द अल्लाह हम्द और ज़िक्र बयानो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफ़ला तत्तक़ून। क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नन बमुंगा द सूर आराफ द आयत नंबर 64 तर्जमा तफसीर शुरू कौ। मोहतरमो व इला आदिन अखाहुम हूदा उवे आदियानो तरोर द हगी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आदियानो ता द अगी द कौम मरगरी या द अगी द कौम इंसान पैगम्बर अलैहिस्सलाम द अगी अजीम रहनुमा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उवे वे फरमाए क़ाल या कौमे क़ाल वीवे ए ज़मा कौम क़ाल या कौमी वीवे ए कौम ज़मा ए ज़मा कौम उअ्बुदुल्लाह बंदगी ख़ास के द अल्लाह मालकुम निश्त तासुलरा मिन इलाहिन गैरुह सोक माबूद
سوا د آغا الله تعالی نه. افلا تتقون آیا پس تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه؟ تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه؟ نو څوک چې ځان د شرک نه ساتي دا خو دې ځان تباه کوي. نو هود علیہ السلام ورته وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اوی عادیانو تا اخاهم مرور د هغوی هودن هود علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا الله، قال وی ویل یا قوم اے زما قوم اعبدوا اللہ بندگی خاص کے دا اللہ ما لکم نشت تاسو لرا من الہ غیرہ سوک معبود سوا دا اغنا افلا تتقون آیا پس تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه؟ دی شرک کے مبتلا شو. نو دغه عظیم پیغمبر حضرت هود علیہ السلام اغی ته عمدہ درخواست کی چې هلکه ځان د شرک نه وساتئ. ګوره شرک خو تباهی ده، شرک خو رسوایی ده، شرک د الله سره ځان هغه په جنگ باندې اچول دي. حضرت لقمان حکیم هغه خپلو بچو ته وی ای زما بچو زه درته نصیحت کوم چې لا تشرک بالله، د الله سره ګوره شریک مو جوړوئ. ښه کوم خلکو چې د الله نافرمانی کړې ده، الله سره شریک جوړ کړی دی، هغه خلک نقصانی شوي دي، هغه خلک د تباهی ښکار شوي دي، هغه خلک د نقصان ښکار شوي دي، او هغه خلکو ته دومره غټ نقصان رسیدلی دی چې د هغه نقصان ازاله هغوی نشي کولی. نو الله حضرت هود علیہ السلام مبارک ته وفرمایل چې ته د خپل قوم ته هم دعوت ورکا. نو هغوی مبارک هر پیغمبر څومره انبیا چې راغلی دي تاسو تاریخ وګورئ، څومره انبیا چې راغلی دي د آدم علیہ السلام نه راواخله تر د نبی آخر الزمان جناب محمد رسول الله مبارک پورې ټولو دا خبره کړې ده، ټولو هم دا خبره کړې ده چې تاسو د یو الله ومنئ، تاسو د یو الله عبادت گزار جوړ شئ، د یو الله اطاعت گزار جوړ شئ او ځان د نافرمانۍ د الله تعالی نه وساتئ. نو مونږ تاسو ته هم دلته دا وینا ده چې قال یا قوم اعبدوا الله، اوی ورته حضرت هود علیہ السلام اے قوم زما اعبدوا الله بندگی خاص کې د الله. ګوره ما لکم نشت تاسو لرا من الہ غیرو سوا د الله تعالی نه بل څوک معبود افلا تتقون آیا تاسو نه یریږئ؟ آیا تاسو نه بچ کیږئ؟ آیا تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه؟ ظالمانو دا شرک خو تباهی ده، دا شرک خو هلاکت دی. دا عادیان په د خپلو وجودونو ډېر زیات غټو، نو دوی په دې باندې ډېر فخر کو چې مړه زمونږ خو داسې وجودونه دي او زمونږ خو داسې صحتونه دي او مونږ خو داسې برابر یو. نو دوی د کبر د لاسه، دوی د خپلو وجودونو او د خپلو صحتونو د لاسه علما لیکي چې د دې هایټونه لوړوالی 150 فوټو او دی پلن داسې دا چوړایي د 75 فوټو تقریبا. نو اوس دا خو لوی لوی خلکو، لوی لوی انسانانو، غټ غټو، الله تعالی داسې اوچت کړه لکه پلاستیک، داسې تباه کړه لکه پلاستیک چې په هوا کې روان. محترمو کبر نه ځان وساتو، د شرک نه ځان وساتو، د ګناه نه ځان وساتو او خاص د پروردګار عالم بندګي وکړو. دې کې موږ دپاره دعوت دی، دې کې موږ او تاسو دپاره یو بهترین پیغام او سبق دی چې لکه په خپل عمل باندې ګوره ځان ټیک کې الله طرف ته متوجه شئ ګوره او د ګناه نه ځان وساتئ. که تاسو نه سمیږئ بیا به نقصان کوئ، که تاسو د الله نه نه یریږئ بیا به نقصان کوئ، که تاسو د یو الله بندګي نه کوئ بیا به نقصان کوئ. الله دې مونږه د یو الله بندګي نصیب فرمایي او خدای دې مونږ او تاسو ته د شرک نه او د دغه تیارې د ظلم نه حفاظت نصیب فرمایي. بیا
قال الملأ الذين كفروا اویل آغا غټانو. تاسو ته ما په تیر درس قرآن کې هم دا ویلیو چې الملأ او دا ملأ مطلب ډکواله نو دا غټ غټ خلک چې ناستی نو په دې هم دا مجلس ډکوي نو دې ته ځکه الملأ وي. قال الملأ اویل آغا غټانو آغا سردارانو الذين كفروا چې کفر کړو من قومه د قوم د هود علیہ السلام نا انا لنراک یقینا منگ خامخا وینو تالرا فی صفاحت پکم قلتیا کی نعوذ باللہ و انا لنظنک من الکاذبین او یقینا گمان کو منگ بتا بندے نعوذ باللہ د دروغجنو. دی ظالمانو او دی د الله نافرمانو او دی د جناب حضرت هود علیہ السلام قوم په هغه باندې دومره غټ الزام ولګوي، دومره ظالمان خو ورته پته ده خو د حق نه سترګې واړولې نور ورته خو برابر پته چې دا د الله پیغمبر دی، دا د یو الله رب ذوالجلال د طرف نه رالیږلی شوی دی او د پروردگار عالم دغه عظیم پیغمبر حضرت هود علیہ السلام خلقو ته د صحیح لارې خولو تلقین کوي، خو بیا هم نه منل، بیا هم نافرمانی کوله، بیا هم د الله تبارک و تعالی په ذات باندې ګوته لګوله، بیا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته الله تعالی په دې آیتونو کې دا ښیي چې پیغمبر علیہ السلام ستانه مخکې د انبیا تیر شوي دي، تا ته که نن که تا ته ستا د قوم کافران نعوذ بالله ساحر وی، ستا د قوم ظالمان او کافران نعوذ بالله تا ته جادوگر وی، ستا د قوم ظالمان او کافران نعوذ بالله تا ته ساحر وی، نو ستانه مخکې چې کوم انبیا تیر شوي دي په هغې هم دا الزامات لګېدلي، لہذا تاسو خفګان مه کوئ. نو دې کې یوه ډاډګیره نه ده، دې کې یوه تسلی ده، دې کې یو صبر دی. قال الملأ الذين كفروا قال الملأ اویل آغا غټانو سردارانو د قوم الذين كفروا چې کفر کړو یعنی کافرانو ظالمان من قومه د هغه د قومنا من قومه د قوم د هغه یعنی قوم د حضرت هود علیہ السلام نا انا لنراک یقینا منگ خامخا وینو تالرا فی صفاحت نعوذ باللہ پکم قلتیا کی نعوذ باللہ یاد ساتے گو رکھا دا یو خبر یاد ساتے چی انبیاء کرامو کے دا ټولو نا اہم پوائنٹ داوی چی ہر پیغمبر دا یو ذہین فتین لائق فائق انسان بھی دته الله تعالی ډیر لوی ذهنیت ورکړي او دته الله تعالی ډیر لوی سمج ورکړي، الله تعالی ورته پوهه ورکړي، الله تعالی ورته فهم ورکړي، الله تعالی ورته ډیر زیات سمج ورکړي. او دا ظالمان چې کله هغه د الله دین بیانې خلکو ته چې د یو الله منلو کې د یو خدای په لاره باندې روان شي، د پیغمبر خبرو منې، پیغمبر ته دا خو نه وایي چې زما خبرو منې، پیغمبر ته څه وایي د یو الله منلو کې د یو الله په لار روان شي، یو رب ومنې او د هغه یو رب اطاعت شروع کړي. نو موږ بیا څه وایو نعوذ بالله الله دې معافي وکړي. نو دغه سرداران خو ځان د ډېر اوچت ګوري که نه، کفر یې کو، مال ورسره، غټوالی ورسره، جسم ورسره لوړ دنګو، نو د الله په دغه عظیم پیغمبر باندې تهمت ولګو او ورته وی چې نعوذ بالله قمقله، او ورته وی چې نعوذ بالله مونږ پتا ګمان کو چې ته دروغ وې. محترمو دومره ظلم دې ظالمانو او که په انبیاء کرامو باندې تهمتونه ولګول او ورته وی ته دروغ وې. قال یا قوم ویل د یا قوم اے قوم زما اوی حضرت هود علیہ السلام قال یا قوم اویل د یا قوم اے قوم زما لیس بی صفاحت نشتا پما بندی اسقم قلتیا ولیکنی رسول لیکن ز رسول یما
من رب العالمین د طرف د رب العالمین نا. پیغمبر علیہ السلام ورته وی حضرت هود علیہ السلام اے زما قومه په ما ګوره اس قمقلتیا نشتا زه ښه ټیک ټاک یم بالکل فټ یم خو زه تاسو ته د الله دین ښیم او زه د هغه رب د طرف نه رسول راغلی یم چې هغه د عالمونو رب دی. ګوره د دواړو جهانو رب دی د کائناتو رب دی د پروردگار عالم د طرف نه زه راغلی یم. دا یو بله قاعده هم یاد ساتئ محترم چې کله یو پیغمبر خلکو ته دعوت ورکوي نو دا خلک انکار کوي او بیا د پسې بد ردې وایي او دا اوس هم دا معاشره کې دا سیستا چې کوم سړی سمه خبره کوي د سمې خبرې خلکو ته لاره ښیي نو خلک د هغه مخالفت کوي. نو مونږ له پکار دي چې د حق خبرې ملګرتیا وکړو او د غلطې خبرې نه ځان وساتو. محترمو انشاءالله مخکې به تفسیر قرآن هغه جاري وي خو دې وخت کې مونږ سره ټایم شوی دی د دمې زو دمې طرف ته چرته هم مزه مونږ سره اوسئ. جی ګرانو محترمو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام ضیاء القرآن کې هرکلی وایو. د قرآن عظیم الشان کلاس شروع دی د قرآن عظیم الشان درس شروع دی او یقینا د الله د طرف نه په دې درس باندې یو ډېر لوی برکات وي. دا ډېر د برکت سبق دی ډېر د برکت درس دی ځکه د قرآن درس دی. نو قرآن عظیم الشان په دغه عظیم درس کې مونږ نن د سورة اعراف د آیت نمبر 64 پورې سبق ویلو. نن مونږ 65 او 66 ته روان یو. په دې کې به نن مونږ د حضرت هود علیه السلام او د هغه د قوم په حواله باندې گفتگو کوو. ما عرض کو چې قال یا قوم لیس بی صفاحة ولکنی رسول من رب العالمین. ویل حضرت هود علیه السلام یا قوم اے قوم زما یا قوم اے قوم زما. مطلب دا چې د ټول قوم په حضرت هود علیه السلام باندې اعتراض کو. یو کس دونو ټول د سلمینا د حضرت هود علیه السلام مخالف او دا اوسم قاعده او کلیه ده چې کله یو انسان د الله دین خلکو ته ښیي یا یو انسان سمه خبره خلکو ته کوي یا یو انسان په سمه لار خلک روانوي نو خلک د هغه مخالفت کوي او خلک د هغه نه ډډه کوي او هغه پسې بد ردې وایي یا د هغه خلاف پروپیګنډه کوي. اوس د کافرانو هم د حضرت هود علیه السلام خلاف پروپیګنډه شروع کړه. ظالمانو داسې پروپیګنډه شروع کړه چې حضرت هود علیه السلام مبارک یاد که چې دی نه پیږي نعوذ بالله او دی دروغجن دی نعوذ بالله او دی چې کم دی نو کمقل دی نعوذ بالله. دا د خلاف پروپیګنډه وه چې خلک د دین طرف ته او د رب طرف ته لاړ نشي. نو دغه سردارانو منافقانو او دغه ظالمانو کافرانو د حضرت هود علیه السلام خلافو پروپیګنډه شروع کړه. نو هغه ورته وی قال یا قوم ویل حضرت هود علیه السلام یا قوم اے قوم زما لیس بی صفاحة نشتا پا ما بندے حس قمقلتیا ولیکنی رسول لیکن ز رسول یما زکتا ستا دا خبر کوما چه ز دا اللہ رسول ما من رب العالمین دا طرف دا رب العالمین نا ذرا لے گلی شوی ما دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا تاسو تا او دا اللہ تعالی نبی ما دا اللہ تعالی رسول ما او اللہ تعالی آغا رب چاگا دا عالمین رب دے اغز تاسو ترا لے گلے ما. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. ابلغکم رسوم تاسو تا رسالات ربی زتاسو تا رسوم سا رسالات ربی پیغامون درب خپل وانا لکم ناصح امین او زتاسو لرا خیرخوا امانت دار ما زتاسو تا خیرخوایم او تاسو دا پار امانت دار ما. یعنی چې تاسو ته کومې خبرې را رسومه
نو دا د الله د پیغامونه دي، د الله دین دی، د الله قرآن دی، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک هغه هم الله رب ذوالجلال امت ته د هغې په ذریعه باندې دغه څیزونه را رسولي دي او دې پیغمبر حضرت هود علیہ السلام مبارک په ذریعه باندې هم الله تعالی دې قوم ته دا بهترین پیغامونه را رسوي. ابلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د رب د خپل رب د طرف نه. ګوره زه در ځانه خبره خو نه کوم که نه چې څه خبره کومه ما ته الله ووایي نو زه تاسو ته وایم. هر پیغمبر چې قوم ته خبره کوي، خپل امت ته خبره کوي، نو د ځانه خبرې نه کوي. پیغمبر هیڅ کله هم د ځانه خبرې نه کوي. د هر پیغمبر دا ذهنیت جوړ شوی وي چې هغه کومه خبره هم کوي نو هغه د الله د طرف نه کوي او الله تعالی چې ورته څه وفرمایي هغه خپل قوم ته رسوي. وانا لکم او زه تاسو لره ناصح امین خیرخوا امانت دار ما. اے قومه زه تاسو سره سم یم. ګورئ زه ستاسو خیرخواهي غواړم. لکه قوم په الزام ولګو، قوم الزام دا لګاو چې نعوذ بالله حضرت هود علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک قمقل دی الا یعوذ بالله. بل الزام دا لګاو چې نعوذ بالله حضرت هود علیہ السلام نعوذ بالله دروغ وي. اوس دا الزامات دا د یو عام انسان د پاره هم نقصان دي، بیا له دونه جلیل القدر پیغمبر د پاره چې الله را لېږلی دی دا خو ډېر سخت دي، دا خو ډېر د نقصان دي، دا خو ډېر د تکلیف دی او دا خو ډېر د شدت دی او دا خو ډېر د تکلیف دی او دا انسان د ډېر زیات دک ورکوي. محترم کله یو پاک صاف سړی، یو پاک دامنه انسان، یو نیک عمل انسان، یو بصیرت انسان، یو با اخلاق انسان هغه تا ته سمه خبره کوي ته مړه ته خو داسې او ته خو داسې او ته خو داسې نعوذ بالله، دا خو ډېر غټ نقصان دی. نو دی او ورته وایي چې ګورئ د جواب ورته کوي ای ظالمانو زه ګوره د الله رسول یم، زه د الله د طرف نه را لېږلی شوی یم، تاسو ته پیغامات در رسوم د رب خپل د هغه وحده لا شریک ذات د طرف نه چې کوم پیغامات دي هغه زه تاسو ته در رسوم او زه ستاسو دپاره خیر خیم، تاسو سره بد نه کوم، تاسو په غلطه لار نه روانوم، تاسو په سمه لار روانوم، ستاسو مدد کوم، تاسو ته سمه لار خیم، زه ستاسو خیر خوایم او زه امانتدار یم. یعنی زه په داسې حالاتو کې یم چې زه په دې خبرو کې امانتداري کوم. کومې خبرې چې الله ما ته رالیږي نو عقدت من عنکم پکې څه کموم زیاتوم نه، نو زه امانتدار یم. زما په خبرو کې به امانتداري وي، زما په کردار کې به امانتداري وي او زما په گفتار کې به امانتداري وي. لہذا زه چې کومې خبرې تاسو ته کوم دا په امانتدارۍ باندې مبني دي. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ، او عجبتم آیا او تعجب کوئ تاسو، او عجبتم آیا او تعجب کوئ تاسو، یعنی تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راغلی دی تاسو ته، په دې وجه باندې تاسو تعجب کوئ چې راغلی دی تاسو ته ذکر من ربکم وحی د طرف د رب ستاسو نه، وحی الله کړی د په دې باندې تعجب دی علی رجل په یو سړي باندې منکم ستاسو نه لینذرکم او چې ویری تاسو د څه نه، د الله نه مو ویری، د الله د عذاب نه مو ویری، د الله د نافرمانۍ کولو د نقصان نه مو ویری. واذکروا او یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کله چې جوړ کړه الله تاسو آبادونکي، هغه ټیم را یاد کې تاسو په دې باندې ځان تعجب کوئ چې الله تعالی یو انسان ولې موږ ته راولېږه، فرشتې ولې نه در رالیږلې، خو که دا فرشته هم راغلی وي نو تاسو به په هغې م اعتراض کوئ چې دا انسان ولې نه دی. یاد ساتئ کله چې انسان هغه داسې کارونه کوي د نافرمانۍ او دې خبرې ته منلو ته تیار دی نه وي که نه، خبرې منلو ته دې تیار نه وي نو دی بیا یو قسم اعتراضات کوي.
دی دومره اعتراضات کوي چې د هغه اعتراضاتو حق نه معلوم. دومره لوی اعتراضات دی کوي لګیا وي دا کار داسې ولې نه دی او دا کار داسې ولې نه دی، دغه کار داسې ولې نه دی او دا کار داسې ولې نه دی. نو که دا تاسو په دې تعجب کوئ، ستاسو تعجب صرف په دې خبره دی چې یاره دا پیغمبر چې کوم دی نو دا انسان ولې دی، سړی ولې دی، دا فرشته ولې نه ده. نو فرشته خو ځکه نه ده چې بیا به هم تاسو دا اعتراض کو چې دا زمونږ د قوم یو سړی وي نو ښه به وکړه. نو الله تعالی په هر قوم کې د هغه قوم یو انسان د هغې دپاره پیغمبر وګرځو. نو الله ورته فرمایي او عجبتم آیا تعجب کوئ تاسو، او عجبتم آیا تعجب کوئ تاسو ان جاءکم چې راغلی دی تاسو ته ذکر من ربکم وحی د طرف د رب ستاسو نه علی رجل په یو سړي باندې منکم ستاسو نه لینذرکم چې ویری تاسو د الله تعالی د عذاب نه او د الله تعالی د قهر نه. واذکروا او یاد کې اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح چې کله جوړ کړی الله تاسو آبادون کی پس د قوم د نوح علیه السلام نه، یعنی د نوح علیه السلام قوم الله تبا که پاغي باندې عذاب راغی، داسې عذاب پې راغی چې د هغه خپل زوی هم هغه الله ته سوال کوي نوح علیه السلام چې یا الله تا خو ما ته ووایي چې انه لیس زه به ستا اهل نه تباه کوم، نو یا الله دا خو زما اهل دی. نه ورته انه لیس من اهلک، دا ستا د اهل نه دی ځکه د ایمان نه دی راوړی. ما تا ته ویلو ستا اهل نه معنی هغه خلک دي چې په تا باندې ایمان راوړی دی. ای نوح علیه السلام چې ستا زوی په تا باندې ایمان نه دی راوړی نو هغه هم ما ته محبوب نه دی. نو دی د الله تعالی د هود علیه السلام دا قوم دا الله تعالی د نوح علیه السلام د قوم نه پس آبادون کې وګرځول. من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم فی الخلق بسطا او زیات کړه تاسو لرا فی الخلق بسطا په پیدایش کې فراخی. اے خلکو تاسو دومره نافرمانه اوس ورته الله تعالی خپل احسانات یادوي، الله تعالی په خپل رحم یادوي چې اے خلکو تاسو په دې باندې تعجب کوئ چې مونږ کې یو انسان زمونږ د قوم نه ولې پیغمبر راغی، ولې ورته الله تعالی وحی وکړه، ځکه چې دا خو زمونږ د قوم. نو وایي تاسو نه دا ټایم هیر شو چې الله تعالی نوح علیه السلام قوم تباه کړ. الله تعالی د نوح علیه السلام قوم د الله تعالی په نافرمانۍ باندې تباه کړ. د الله تعالی د عظیم کار وکړ چې د حضرت نوح علیه السلام قوم د هغه قوم په نافرمانۍ باندې پروردگار تباه و برباد کړ. د هغه تباهۍ نه پس الله تعالی تاسو ته بیا ځای درکړه په ځمکه کې آبادون کې جوړ کړی د قوم د نوح علیه السلام نه پس. وزادکم فی الخلق بسطا او زیاتوالی وکړه تاسو لرا فی الخلق بسطا په پیدایش کې فراخي، یعنی زیات کړه، زیاتوالی الله درک، تاسو تعداد الله زیات کا. نو اے خلکو د نوح علیہ السلام د قوم د هلاکت نه پس الله تاسو ته ځمکه کې خلافت درک، جسمانی طاقت درک، د دین علاوه نور نعمتونه درکړه. پکار خدا را چې تاسو شکریا ادا کړی وي، تاسو ایمان راوړی وي، په ډیروالی د نسل یا غټوالی د بدن سره یا غټو غټو قدونه دله درکړه، نسل هم دله زیات که، جسمونه هم دله غټ کړه، قدونه هم دله غټ کړه، تاسو بیا هم ایمان نه راوړی او تاسو د الله نافرمانی کوئ. په دې آیت مبارک کې دلالت د دې خبرې دی چې قوت او زیاتوالی په اولاد کې او جسامت کې دا د الله نعمت دی. غټوالی، خشته وجود، لوړوالی او اولاد زیات دا د الله تعالی نعمت دی. نو الله تعالی دی د خپل نعمت اغایات پکار خدا دا چې تاسو ایمان راوړی وي. فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون. فاذکروا پس یاد کې آلاء الله نعمتونه د الله، لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ تاسو. اے خلکو د الله د نعمتونو شکریا ادا کړئ.
کم خلق چې د الله تعالی د نعمتونو شکرګزار وي، کم خلق د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي نو الله تعالی غي ته نعمتونه زیاتوي. نو اے د هود علیہ السلام قوما پتاسو باندې الله تعالی رحم وکړه، پتاسو باندې کرم وکړه، پتاسو باندې احسان وکړه چې تاسو یې دومره خشته پیدا کړئ. د نوح علیہ السلام قوم تباه شو، د هغه د تباهۍ د قوم نه پس الله تعالی تاسو ته په ځمکه کې حکمرانی درکړه، الله تعالی تاسو ته غټ غټ جسمونه درکړه، الله تعالی تاسو ته لوړ لوړ قدونه درکړه او الله تعالی په تاسو باندې بچی زیات کړه، د بچو زیاتوالی درته نصیب کړه او د بچو د زیاتوالی سره سره الله تعالی تاسو ته د بچو د زیاتوالی سره سره رزق فراخه کړه. نو علما لیکي رزق زیاتېدل، بچی زیاتېدل، نعمتونه زیاتېدل، پکار خداره چې تاسو د الله شکریا ادا کړې وي نو تاسو ناشکري کوئ، که شکریا مو ادا کړه نو الله تعالی به مو کامیاب کی. محترمو انشاءالله پروګرام به جاری وي. دی وخت کې مونږ سره ټایم شوی دی د دمې، زو دمې طرف ته چرته هم مزه مونږ سره اوسئ. جی ګرانو محترمو کتونکو پروګرام ضیاء القرآن کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. مونږ د قرآن عظیم الشان تفسیر د 8مې سپارې د سورې اعراف شروع کړو د آیت نمبر 65 نه او انشاءالله مخکې روان یو. دې وخت کې مونږ د حضرت هود علیہ السلام قوم هغه خبره شروع کړې ده چې الله تعالی دې ته وایي تاسو شکریا ادا کړئ په دې وجه چې الله تعالی تاسو د حضرت نوح علیہ السلام د قوم نه پس تاسو یې آباد کړئ په دنیا کې. الله تعالی تاسو له اولاد درکړه، الله تعالی تاسو له غټ غټ قدونه درکړه، جسمونه درکړه، طاقت درکړه، قوت درکړه. نو اے ظالمانو تاسو له پکار دو چې د الله شکریا مو ادا کړئ، تاسو نافرمانی شروع کړه. تاسو له پکار دو چې د الله شکر هم ادا کړی وي، تاسو شکر ادا کړی وي الله تعالی به تاسو کامیاب کړی وي. نو اے زما محترمو مونږ او تاسو د پاره هم پدې کې پیغام دی چې مونږ او تاسو دین سبق حاصل کو چې ګوره الله تعالی کامیابی ورکوي نو پدې ورکوي چې مونږ او تاسو د نعمتونو شکریا ادا کړو. کله چې مونږ سره د نعمت شکریا وي مونږ به کامیابیږو او که مونږ او تاسو د نعمتونو شکریا نه کوو نو خدای مکه ګوره بیا به ناکامي وي. نو لہذا چاته چې الله تعالی صحت ورکړی دی، عافیت ورکړی دی، عزت ورکړی دی، راحت ورکړی دی، سکون ورکړی دی، هغوی له پکار دی چې د الله د دغه نعمتونو شکریا ادا کړي. سمه شکریا، ښه مضبوطه شکریا ادا کړي نو الله تعالی به ورته نعمتونه زیات کړي. قالو اجئتنا اویل دوی اجئتنا آیا تراغلی مونگتا لنعبد الله وحده چی مونگا بندگی اکلو دیو اللہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریگ دو هاغا چی بندگی کول پلارانو زمونگا. یعنی ته راغلی مونږ ته وی لکه دا خدایان باطل دي، دا بوتان دي، دا پرېږدی. نو مونږ اوس دا خدایان پرېږدو، د هغه خدایانو چې زمونږ پلارانو عبادت کړی دي نو هغه پرېږدو، ستا د خدای عبادت شروع کړو. دا خبرې دي کولې. فأتنا پس راوړه مونږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې تا یې واده کړی د مونږ سره ان کنتم صادقین کتی رشتونی. یو خبر یاد ساته محترمو، کلا چې په حکم د الله تعالی دو خبر یاد کی. معجزه ستوي، معجزه ستوي، معجزه د الله په حکم بغیر د اذن د نبینا د الله رب ذوالجلال په حکم سره یو داسې عمل د یو پیغمبر نه صادر شي چې هغه عام خلک نشي کولی، دی ته معجزه وي. او کرامت دیتا ہوئی چې په اذن د الله تعالی بغیر د اذن د ولینا د یو نیک انسان نه یو کار صادر شي نو دیتا کرامت. محترمو کله چې ته نبی ته ووایې چې ما ته معجزه راوړه،
کله چې قوم نبی ته ووایي چې ماله معجزه راوړه او معجزه ورته دی وغواړي او الله تعالی د هغه نبي سوال قبول کړي چې یا الله زما دا قوم وایي چې ما ته معجزه راوړه ورته معجزه ورکړي چې معجزه دې راوړه پیغمبر او تا ونه منله بس بیا به د خدای غره کوي بیا دې نه پرېږدي دا قانون یاد ساته چې الله تعالی ته کم پیغمبر تا کم قوم ویلی دي چې موږ ته معجزه راوړه او هغه پیغمبر خدای ته سوال کړی دی او معجزه راوړې ده او دغه قوم هغه معجزه نه ده منلې الله تعالی دغه قوم تباه کړی دی او بیا هلاک کړی دی نو دی اوس دلته پروان چینل باندې لګیا دي دا د قوم هود نه دی دی په اوران چینل لګیا دي دی وی قالو ویل دوی اجئتنا آیا تراغلی مونږ ته لنعبد الله وحده چې مونږه بندگی وکړو د یو الله ونذر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو هاغه یعنی پریدو هاغه خدایان کان یعبد آباؤنا چې بندگی کوله پلارانو زمونږه فأتنا پس راوړه مونږ ته بما تعدنا هاغه عذاب چې ته وعده کوي مونږ سره دی غلط خبره کوي اے حضرت هود علیہ السلام ورته وی ګوره که نه منې نو الله به د باندې ګوره عذاب راولي نو دی ورته اوس هغه خبره کوي ورته وی چې راوله که نه هغه عذاب راوله چې تا مونږ ته وی چې عذاب راولي الله تعالی د باندې ګوره عذاب راولي ظالمانو د یو الله ومنه نو که کله مونږ د یو الله نه منو نعوذ بالله نو هغه عذاب راولی کړه نو دی هغه خبره کوي یعنی پیغمبر چیلنج کوي پیغمبر له چیلنج ورکوي چې ته مونږ ته وایې چې د یو الله خبره ومنې د هغه الله ومنې او مونږ به خپلو پلارانو خدایانو سره څه کوو زمونږ چې کوم د پلارانو خدایان دي ای سره به څه کوو دی دا خبره کوي نو الله د دې خبره ډېر سخت مخالفت کوي او الله تعالی په دې خفه کیږي او بیا پیغمبر ته دی داسې وایي پیغمبر خو وي صادق او رښتونی هغه دې ته سمه ګوره مخکې ورته حضرت هود علیه السلام ووایي زه ستاسو خیر خوی ما زه امانتدار ما زه تاسو ته سمه لاره ښیم ای د خدای تعالی بندګانو په غلطه لار باندې مه ځئ دی څه کوي دی ورته وایي چې موږ د یو خدای ومنو نو هغه زموږ پلارانو چې د هغه خدایانو منل هغې سره به څه کوو او که ته مونږ ته وایې دا یو خدای ومنه او دغه نور پرېږده نو مونږ داسې نه کوو او د کوم عذاب چې تا مونږ سره وینا کوې چې ګورې که تاسو ونه منله نو الله به د بندې عذاب راولي نو راوله په مونږ باندې هغه عذاب که ته رښتونی الله دې مونږ د خدای د عذاب نه وساتي قال قد وقع علیکم وویل د یقینا واقع شوي دي په تاسو باندې من ربکم د رب ستاسو نه من ربکم د طرف د رب ستاسو نه رجس و غضب عذاب و غضب تاسو بس نه منئ تاسو الله گمراه کړي نو پیغمبر ورته یقینا تاسو باندې د الله طرف نه عذاب و غضب نازل دی اتجادلوننی آیا جګړه کوئ تاسو زما سره فی اسماء سمیتموها په باره د هغه نومونو کې چې کېښودلي دي هغه انتم و آباؤکم تاسو مشران استاسو تاسو ما سره په دغه نومونو جګړې کوئ چې تاسو ځان له ځانه خدایان جوړ کړي دي نعوذ بالله دا زموږ د نوکرۍ خدای دی او دا زموږ د روټۍ خدای دی او دا زموږ د بچو خدای دی او دا زموږ د واده خدای دی دا خو تاسو جوړ کړي دي نو په دې ما سره جګړه کوئ ما نزل الله بها من سلطان ندی نازل کړی الله تعالی بها دی باندې من سلطان انس دلیل فانتظروا پس انتظار کوئ انی معکم ستاسو سره د انتظار کوون ستاسو سره انی معکم ز تاسو سره د انتظار کوونکو نیما من المنتظرین د منتظر یعنی د انتظار کوونکو نه فانجیناه پس بچ کړو مونږ هغه والذین معه او هغه کسان چې ملګري د دو الله وی مونږه حضرت هود علیہ السلام او ملګری د حضرت هود علیہ السلام بچ کړه برحمت منا په سبب د رحمت خپل وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا او پریکړه مونږه دابر الذين
جرل دا آغا کسانو کذبو بی آیاتنا چی دروغ گنل آیاتو نزمونگا وما کانو مؤمنین او نو دی مومنان. اللہ تعالی وی مونگا دا آغا خلقو جرل کٹکڑے چی آغا دا دینا وو او دا حضرت ہود علیہ السلام دا قوم ننو او دلتا اسماء سمیتموها پا حوالہ بندے دا دینا مراد محدثین او محققین مفسرین علماء دا فرمائی چی دا بے حقیقتا منگلت صفات دی چی دی خپل معبودان و خدایان لورکڑیو نعوذ باللہ. چاہتے مشکل کشاوے، چاہتے حاجت رواوے، چاہتے خالق وے، چاہتے رازق وے، چاہتے سوے و چاہتے سوے دغا خدایان دا دی دا باطنو. نو حضرت ہود علیہ السلام ورطوی ظالمانو دا خود تاسو رزانا زانا نمونه خیدی دا تاسو د ځان ځانه نمونه خودی دي. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته هم عافیت نصیب کی. دا تقریبا 72 آیاتونه نن هغه الحمدلله پوره شو. زمونږ او تاسو په سوره اعراف په اتمه سپاره کې یو ځل دا ترجمه بیا وایو دې طرف ته وګورئ. وإلى عاد أخاهم هودا او عادیانو تأوی رور دا غوی حضرت ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ویل اے قوم زما وی ویل اے قوم زما اعبدوا اللہ بندگی خاص کلے دا اللہ ما لکم نشتتا سلرا من الہ غیرو سوک معبود سوا دا اغنا افلا تتقون آیا پستا سوزان نساتے دا شرکنا. قال الملأ الذين كفروا اوے آغا غٹانو سردارانو دا آغا دا قوم الذين كفروا آغا کسانو چه کفر کڑیو من قومه دا قوم دا آغنا انا لنراکا یقینا منگا خامخا وینو تا لرا فی صفاحت پا قمقلتیا کی نعوذ باللہ و انا لنظنکا او یقین او گمان لرو چی تا من الکاذبین دروغ وے یعنی دروجنو ندی گنو نعوذ باللہ. قال یا قوم لیس بی صفاحت اویل دی اے قوم زما نشتا پا ما بندی حس قمقلتیا ولیکنی رسول لیکن ز رسول یما من رب العالمین درب طرف رب العالمین ابلغکم رسوم تاسوتا رسالات ربی پیغامون درب خپل وانا لکم ناصح امین او زو تاسو لر خیرخوا امانت دارما. او عجبتم آیا او تعجب کوي تاسو انجاءکم چراغ لوي تاسو تا ذکر من ربکم وحید طرف درف ستاسونا علی رجل پیو سړی باندې منکم ستاسونا لینذرکم چې او يروي تاسو واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح واذکروا او یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء کله چې جوړ کړی الله تاسو آبادون کی من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیات کړی تاسو لرا فی الخلق په پیدائش کې بسطا فراخی فذکروا پس یاد کې اعلی اللہ نعمتون د الله تعالی لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ تاسو. قالوا ویل دوی اجئتنا آیا تراغلی مونگتا لنعبد اللہ وحده چی مونگا بندگی اکلو دیو اللہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریگدو هاغا ما کان یعبد آباؤنا ما هاغا چی بندگی کول پلارانو زمونگا فأتنا بما تعدنا پس رولا مونگتا آغا عذاب بما تعدنا چته وعده کولې مون سره ان کنتم صادقین کته د رښتینو نه یعنی د سمو خبرو د رښتیو خبرو کوونکو نه. قال اویل د قد وقع علیکم یقینا واقع شوی دی پتاسو باندې من ربکم د طرف درب ستاسو نه رجس عذاب وغضب او غضب. اتجادلوننی آیا جگڑا کوي تاسو زما سرا فی اسماء سمیتموها په بار د اغه نمونو کې چې کې خودلی دی اغا انتم و آباؤکم تاسو مشران تاسو
ما نزل الله ندی نازل کړي الله تعالی بها من سلطان دې باندې څه دلیل فانتظروا پس انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زه تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم یعنی اوس صبر کوئ الله به باندې اوس عذاب راولي فانجیناه پس بچ کړو مونږه آغا والذین معه پس بچ کړو مونږه حضرت هود علیہ السلام والذین معه او هغه کسان چې ملګري وو د برحمت منا په سبب د رحمت خپل وقطعنا او پریکړه مونږه دابر الذین جرړې د هغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ ګڼل آیاتونه زمونږه وما كانوا مؤمنین او نو دوی مؤمنان. دا رکوع پوره شو الحمدلله. الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته د قرآن عظیم الشان مینه نصیب کی. نن مونږه د آیت نمبر 65 نه راواخلا تر د آیت نمبر 72 پورې تلاوت د سوره اعراف د اتمی سپاره وک. الله جل مجدوه دې په دې آیتونو مبارکو باندې مات او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی. ګرانو محترمو کتونکو اوریدونکو پروګرام ضیاء القرآن ټایم پای درسي غواړم درنه اجازت په دعا سره الله پاک مخاد آباد او خوشاله ساته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.